सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप सब स्टेशन के बारे स्टडी किया सीगा। सब स्टेशन की चीज़ होंगी आ, क्लासीफिकेशनस की होंगे, की काम होंगे सब स्टेशन का, तो जो क्लासीफिकेशन वो बारे भी आप थोड़ा स्टडी किया सीगा। पोल माउंटेड सब स्टेशन तो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। दैन आप स्टडी किया कि आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं सब स्टेशन के उपर। सो वो सारे वैसे तो काफ़ी इक्विपमेंट होंगे, बट मेन जो इक्विपमेंट होंगे 8 इक्विपमेंट जो आप यूज़ करते हैं वो आप इतने डिस्कस किए। बाकी इस तो इलावा भी जिदा कैपेसिटर बैंक हो गया ਜਾਂ एक ऑग्ज़िलरी ट्रांसफार्मर होंगे, इदां दी काफ़ी होर भी चीज़ां होंगे जिहड़ियां आपां अगे जाके फिर स्टडी करांगे। सो बट मेन जिहड़ियां सीगियां 8 चीज़ां आपां इत्थे स्टडी कर लईआं सीगियां। सो अज जिहड़ा आपां टॉपिक स्टार्ट करना आ वो है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर या फिर MCB। सो आ देखो ये होंगे मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपां सारिਆਂ ने अपने घरां दे विच लगे देखे ही होणगे, मोस्टली हर घर दे विच इहनूं आपां लगाउंदे ही आ। तो जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होंगे मीटर तो बाद, यानी कि अपना जो एनर्जी मीटर होंगे उस तो बाद आप इनू इंस्टॉल करते हैं, आफ्टर एनर्जी मीटर इंस्टॉल करते हैं हमेशा। सो शॉर्ट फॉर्म तो सारे पता ही है, MCB कह देंगे इन्होंने, फुल फॉर्म यदि तुहानूं पता होनी चाहिए, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। सो जो MCB होंगे एक्चुअली आप सर्किट की प्रोटैक्शन वास्ते लगाया होंगे कि जे मान लो किसी भी तरह का ओवर करंट आता या शॉर्ट सर्किट होंगे या ओवरलोड होंगे तो जो सिस्टम आ मेरा वो जो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जे कोई भी माल फंक्शनिंग है सिस्टम के तो जोड़ा सिस्टम आ वो ना डैमेज हो, बट जो मेरा MCB आ वो ट्रिप होकर इंडीकेशन दे दे मैनू कि अगे की है सर्किट प्रॉब्लम आ। सो ये जो सर्किट ब्रेकर होंगे मैनुअली ऑपरेटिड भी होंगे, ऑटोमैटिकली ऑपरेटिड भी होंगे, फॉल्टी कंडीशन च आप नॉर्मल कंडीशन च भी ऑपरेट कर सकते हैं तो नॉर्मल कंडीशन च भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों तरीक़े आप तीनों तरीक़े इनू ऑपरेट कर सकते हैं। फॉल्टी सो जो आप मतलब कि सर्किट ब्रेकर के बारे स्टडी किया उही ये चीज़ आ। तीन काम वो तीन काम ही ये ये तीन काम किहड़े होंगे। एक तो इन्हें नॉर्मल कंडीशन च ऑन ऑफ होना होंगे ताकि जो मान लो आप अगे कोई काम करना तो कर सकीए। एक सैकेंड यदा वर्क होंगे कि फॉल्टी कंडीशन च भी ऑन कर सकीए। इनू मान लो अगे फॉल्ट आप क्लीयर कर लिया, आप दोबारा देखना आ कि फॉल्ट क्लीयर होया कि नहीं होया। सो आप इनू ऑन करांगे, जो फॉल्ट हैगा तो फॉल्टी कंडीशन के भी आप इनू ऑन कर सकीए, पर हाँ उस टाइम तो ट्रिप कर जूगा नाल ही ये। ठीक है, उस टाइम तो की है जो फॉल्ट होया तो ट्रिप कर जूगा, जो फॉल्ट ना होया तो चल पूगा। उस तो इलावा यदा तीसरा काम होंगे कि अबनॉर्मल कंडीशन के ऑटोमैटिकली ऑफ हो जाए। सो अबनॉर्मल कंडीशन जो आऊगी उदों की होना, इन्हें ऑटोमैटिकली बंद हो जाना है। वो तो आप सारे पता ही है कि जो शॉर्ट सर्किट होंगे यह ट्रिप हो जाता। सो जो आप कंस्ट्रक्शन की गल करिए तो कंस्ट्रक्शन के सब तो पहले यदि आ जाती है आउटर बॉडी। आउटर बॉडिंग या फिर आ देखो हाउसिंग भी कह देंगे जी आउटर बॉडी है यदि। सो जी MCB की आउटर बॉडी होंगी है स्पैशल ग्रेड का जो फाइबर ग्लास होंगे वो बनी होंगी है। ठीक है, सो यही लिखा भी होया आप इतने कि द आउटर बॉडी और हाउसिंग ऑफ द MCB इज़ मोल्डेड फ्रॉम अ स्पैशल ग्रेड ग्लास फाइबर रीइनफोर्स्ड पॉलिस्टर विद द हैल्प ऑफ एन इंजैक्शन मोल्डिंग मशीन। यानी कि एक मोल्डिंग मशीन होंगी वो मटीरियल पा के आप मोल्डिंग तैयार कर लें। बाकी मेन जोड़ा होंगे यदा काम की होंगे आउटर बॉडी का कि सब तो पहला तुहानूं ये दसिया भी सीगा कि जो वाटर होंगे या मॉइस्चर होंगे वो इंसुलेशन का दुश्मन होंगे। ठीक है, सो इनू इस हिसाब नाल डिज़ाइन करना आप कि ये अंदर मॉइस्चर ना जा सके, नॉन यानी कि नॉन हाईग्रोस्कोपिक होवे। तो जो फॉल्ट आता तो उस टाइम टैंपरेचर भी कंटैक्ट के उपर की होंगे बहुत ज़्यादा हो जाता। सो कंटैक्ट के टैंपरेचर जोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता, वो करके की आ जे आउटर बॉडी जी अपन उस मटीरियल की ना बनी हुई कि टैंपरेचर विथस्टैंड कर सके तो सड़ जूगी। इस करके जी टैंपरेचर विथस्टैंड कैपेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए है। बाकी इन्हें आउटर बॉडी जी स्ट्रोंग तो होनी ही चाहिए ताकि कोई इंपैक्ट छोटा मोटा हो उपर तो ये डैमेज ना हो जाए। सो ये तीन चीज़ा मेन अपनी कंसीडरेशन लैंने। सो इस करके जी आउटर बॉडी है मैकेनिकली स्ट्रोंग भी होनी चाहिए है, हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टैंपरेचर, यानी कि ज़्यादा टैंपरेचर में भी विथस्टैंड कर सके। तो नॉन हाईग्रोस्कोपिक का मतलब आ कि ये अंदर पानी भी किसी तरह ना जा सके। नैक्सट मेरे को आ जाता कंटैक्ट होंगे आ देखो आ दो कंटैक्ट ने आ अपने को MCB का एक डायग्राम आ। ठीक है, MCB में जो आप खोलते हैं ना तो MCB एक्चुअली 4 या 5 रिवट्स लगियां होंदियां, तुसीं कदे भी देखियो। उन्होंने आप ईजीली जोड़ा ना हैमर के नाल ते एक पेचकस ना प्लायर ना आप की करते हैं उन्होंने खोल सकते हैं आराम ना। ठीक है, तीन चीज़ों के नाल आप की है उन्होंने आराम ना खोल सकते। सो MCB खोलांगे तो अंदर आपको यही चीज़ देखने को मिलनी है। सो ABB कंपनी का एक जोड़ा MCB आ अपने को। सो कंस्ट्रक्शन से वापस लिए आप की पढ़ते पे सी, कंटैक्ट पढ़ते पे सी। सो आ देखो ये ना कंटैक्ट जोड़े होंगे आ होंगे आ देखो आ एक मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया। तुहानूं दस्सिया सर्किट ब्रेकर दो चीज़ां हमेशा होणगियां, एक फिक्स कॉन्टैक्ट एक मूविंग कॉन्टैक्ट, दो चीज़ां हमेशा होणियां ही होणियां। सो इत्थे फिक्स कॉन्टैक्ट अपने को उपर वाला, मूविंग कॉन्टैक्ट थल्ले वाला। एक होर MCB तुहानूं दिखा देना क्योंकि कंपनी टू कंपनी कई बार ना वेरी करती है कंस्ट्रक्शन थोड़ी जी। सो आ देखो आ सैकेंड अपने को MCB। सो एंकर का MCB होगा इदा बनया होगा। आ देखो ये भी की आ दो कॉन्टैक्ट आ ना, ये उपर वाला जोड़ा फिक्सड कॉन्टैक्ट आ तो जो थल्ले वाला ये किहड़ा मूविंग कॉन्टैक्ट आ।
ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਟ ਕਾਪਰ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਸਿਲਵਰ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਫ MCB ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 16 ਐਂਪੀਅਰ 32 ਐਂਪੀਅਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਹੀਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੈਟ ਆਰ ਸੈਲਫ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਬੇਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਗੜ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਗੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੈਲਫ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੋਜਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਰੋਜਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਜਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਥੇ ਰਸਟ ਜਾਂ ਕਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੇਟ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਰੇਟਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਅਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਕ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਚੈਂਬਰ। ਸੋ ਆਰਕ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਐਬਰਪਟਲੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਕ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਰਕ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ, ਦੂਸਰੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਰਕ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਆਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਥਵੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਥ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ 1 2 3 4 ਇੱਦਾਂ 7 ਤੇ 8 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਆਈ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਰਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ MCB ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ MCB ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੂਗੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਉਹ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਾ MCB ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲਿੱਪ ਗੈਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਨੈਪਡ ਔਨ ਦਾ ਡਿਨ ਬਾਰ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਨ ਰੇਲ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਨ ਰੇਲ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ MCB ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨੱਟ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਟ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ MCB ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਨ ਰੇਲ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCB ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ABB ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ MCB ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ।
सो कोई इन्ना ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਫਰਕ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕਮਿੰਗ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ MCB ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਕੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਇਓਮੈਟਲ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਨਾਲ ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ 17 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਲਾਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ, I² R ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ ਔਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਇਲ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਨੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਓਵਰਲੋਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ, ਓਵਰਲੋਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਐਂਪੀਅਰ, 13 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂ 15 ਐਂਪੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 30 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ, ਜਾਂ 40 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਆ। ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੱਸਤਾ, ਡਿਨ ਰੇਲ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਟ੍ਰਿਪ ਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਜਸਟ ਅ ਸਪਰਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MCB ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮਿੰਗ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਆ, ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਬਰੇਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬਰੇਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਰੇਡ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ, ਬਰੇਡ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਫਿਕਸਡ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਸੋਲੇਨਾਇਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਊ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ L = N I ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ L = NI, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ
ਹੁੰਦੀ ਕਾਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਰਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਰਕਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਕਾਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਰਾਊਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਊਨ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਲਿਊ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ MCB ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਐਕਚੁਏਟਰ ਨੋਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਨ ਰਵੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਔਨ ਰਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਅਟੈਚ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟਲ, ਬ੍ਰੇਡ, ਫਿਕਸ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ, ਫਿਕਸ ਕੰਟੈਕਟ, ਸੋਲੀਨੋਇਡ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MCB ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੋਡਰੇਟ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਾਲਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਓਵਰਲੋਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MCB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ MCB ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ MCB ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂ 18 ਐਂਪੀਅਰ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 4 ਫੈਨ ਚੱਲਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਆ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ 2.5 ਜਾਂ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਚੱਕੂਗੀ। ਸੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ MCB ਹੈ ਤੇ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂ 19 ਐਂਪੀਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਆ ਨਾ, ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਨੇ ਹੀਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੀਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਹੋਣਾ, ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਓਵਰਲੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਹੀਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੀਟਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਅਟੈਚਡ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਆਰਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ठीक है। सो ये होगी ओवरलोड कंडीशन। सैकेंड मेरे को हुण कंडीशन आ जाती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन का मतलब है कि जो फेस ते न्यूट्रल पूरी तरह आपस में जुड़ गए, ठीक है, ਜਾਂ फिर कोई मेरी वाइंडिंग अगे मेरे को मोटर लगी हुई है, मोटर की वाइंडिंग आपस के शॉर्ट हो गई आ, ਜਾਂ किसी वजह करके दो तार आपस के दो फेस आपस जुड़ गया। हुण उस टाइम पर कितना ऑपरेट करूँगा, उस टाइम पर देखो हुण शॉर्ट सर्किट कंडीशन के तुहानूं पता भी करंट जिहड़ा हुंदा 3 ਜਾਂ 5 गुणा वध हुंदा। जे मान लो 16 एम्पीयर आ मेरा नॉर्मल रेटिंग, तो करंट की वैल्यू 64 एम्पीयर भी हो सकती है, ठीक है, उस तो ज़्यादा भी हो सकती, 80 भी हो सकती, 90 भी हो सकती। शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा ज़्यादा होंदा। सो उस टाइम पर की होना शॉर्ट सर्किट कंडीशन के विच, उदों आ वाले ने ऑपरेट करना, सोलेनॉइड ने ऑपरेट करना। ओवरलोड तो बायोमेटल ऑपरेट की सी ना, शॉर्ट सर्किट के विच हुण सोलेनॉइड जिहड़ा आ इहने ऑपरेट करना। सो ये जिहड़ा सोलेनॉइड आ इत्थे हुण की होना आ कि ये सोलेनॉइड दे विच उदां तां नॉर्मल कंडीशन च एनर्जाइज नहीं होया सी, बट अब नॉर्मल कंडीशन जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ गई, ये इन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करना कि इन्हें एनर्जाइज हो जाना। जदों ये एनर्जाइज होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੋਡ ਬਰੀਕ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੌਬ ਜੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ VMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਰੋਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕੰਟੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਓਵਰਲੋਡ 'ਚ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ MCB ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ MCB ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਨੌਬ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MCB ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MCB ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ MCB ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 16 ਐਮਪੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਬ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵਾਇਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਾਟਰਨ ਫਾਲਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਫਾਲਟ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੌਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 16 ਐਮਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਲੋਡ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। MCB ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ MCB ਗਲਤ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਆ, ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਨਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ MCB ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਨ ਜਾਂ ਔਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MCB ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮੇਜ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ MCB ਨੂੰ। ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮੋਡਰੇਟ, ਓਵਰਲੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਣੀ ਅਬਨੋਰਮਲ, ਅਤੇ ਅਬਨੋਰਮਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਦੋ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਣੀ ਆ ਮੋਡਰੇਟ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਏਚਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਅਰਥ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਿਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਾਇਰ ਫੇਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ MCB ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ MCB ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ELCB ਆ ਜਾਂ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾ ਇਨਕਲੋਜਰ ਆਫ ਦਾ ELCB ਇਜ਼ ਮੋਲਡਡ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲਡ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਰ ਫਾਇਰ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਂਟੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਨੋਨ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕੈਨ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਨੋਨ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ELCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਕੋਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ferrite ring on which 1 or 2 turns of phase and neutral wire or few turns of operating coil of relay are wound। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਟਰਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਟਰਨਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਿੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਟਰਨਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਊ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਆਪਾਂ MCB 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਊ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ, ਥਿੱਕ ਤਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਥਿੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊ ਟਰਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ELCB contains a core balanced transformer ferrite ring on which 1 or 2 turns of phase and neutral wire and few turns of operating coil of relay are wound। So ये core balanced transformer हो गया। A test button is placed between phase and neutral in series with the limiting resistance। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਮਿਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਰਮਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਫਾਲਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ELCB ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ a test button is placed between phase and neutral in series with limiting resistance which is used to ensure the ELCB is working properly। यानी किसी टेस्ट बटन लाया ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ELCB ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ELCB ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਸੇਮ ਐਂਡ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਰੀ ਐਨੀ ਫਲਕਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨੈੱਟ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਫਲਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਲੋਡ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ 'ਚ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਰੀ ਐਨੀ ਫਲਕਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਕਸ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਲਕਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 5 ਐਂਪੀਅਰ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਫਲਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ EMF ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। Thus no EMF is induced in operating coil of a relay wound on the same core। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ EMF ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ N ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਰੋ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਰਥ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੰਟ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਐਂਪੀਅਰ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 2 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ। ਸੋ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਰਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਹਾਊ ਐਵਰ ਵੈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਅਕਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ 'ਚ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰਲ ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ, ਇੱਥੇ 3 ਐਂਪੀਅਰ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਫਾਲਟ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਮੇਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਲਟ ਕਰਕੇ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀ ਪਲੱਸ 2 5 + 2 7। ਸੋ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਹਾਊਐਵਰ ਵੈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਅਕਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਠੀਕ ਆ, ਫੇਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ the unbalancing set of flux in the core of the core balance transformer which turn induces an EMF in operating coil of the relay। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡਿਊਸ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰਲ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੈਂਸ ਰਿਲੇ ਇਜ਼ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਦਾ ਪਲੰਜਰ ਆਫ ELCB ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦਾ ਲੋਡ ਫਰੋਮ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਇਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਰਿਲੇ ਨੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਸ ELCB ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਗੇਂਸਟ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ। ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ELCB ਆ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ELCB ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਦੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ठीक है। अपने घरों का लोड कभी भी बैलेंसड नहीं होंदा, इस करके ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਕविपमेंट ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਇਕविपमेंट ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਕविपमेंट ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ELCP ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਕਸ ਕੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਫਲਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਫਲਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ EMF ਨਹੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਲਟ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਾਲਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਇੱਥੋਂ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਲੋਡ ਥਰੂ ਕੀ ਆ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 7 ਸੀ 5 ਸੀ, 2 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਰ 'ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਨਾਲ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ। ਰਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ELCP ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ 2, MCB ਅਤੇ ELCB, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਏਚਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਐਂਡ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਵਿਚ ਗੇਅਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।